Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu 29 Januari 2025 Masehi atau bertepatan dengan 29 Rajab 1446 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Ki Agus Junaidi Hasim dan sholat akan diimami oleh Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawesan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Hadi bin Idrus Al-Kaf dengan pembahasan Kitab Safinatun Najah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وجعل صالح أهلها استوقفوا استوقفوا معتدين بالله الشيطان من شر الوسواس الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 سبح
سبحان الله العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شاكرين حمدا نعمه حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما جلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين آمين يا الله آمين يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la ma'buda bihaqqin siwah wa nusalli wa nusallim ala afdhalil anbiya sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحابي والآل اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ومحبة لنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الإخوان والحاضرين رحمكم الله. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tiada tara, nikmat Islam, nikmat beriman, nikmat kita dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat kita sekarang duduk di masjidnya Allah Subhanahu wa taala seraya mendengarkan ilmu-ilmu agama yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan-kenikmatannya hingga kita meninggal dunia, dan kelak di yaumil qiyamah di surga nanti kita bisa merasakan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka salawat beriringkan salam senantiasa kita haturkan, hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia hingga yaumil qiyamah. Harapan kita mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di surga kita diberikan kesempatan untuk bisa melihat wajahnya Rasulullah, bahkan duduk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan wal hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik lagi mulia ini insyaallah kita akan membahas daripada sifatus salat, fikih tentang bagaimana sifat kita melaksanakan salat, tata cara salat yang bagus dan yang baik, dan pakaian-pakaian yang harus kita lakukan, yang harus kita pakai pada ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhwan rahimakumullah, idza arada dukhul fi shalah labitha thiyab. Yang pertama, ketika ada orang ingin melaksanakan salat, maka hendaklah dia memakai daripada thiyabahu, memakai daripada pakaiannya yang dia miliki. Yang mana pakaian yang harus dipakai ketika salat, pakaian yang wajib min dzalika 'alal mar'ah, bagi perempuan al-hurrah yang merdeka, antastura jami'a badaniha. Kalau yang salat itu seorang perempuan yang merdeka, maka wajib baginya untuk memakai pakaian yang menutupi seluruh badannya, seluruh anggota badannya wajib ditutupi, ma khalal wajh wal kafain, selain daripada wajah sama tangan. Jadi ketika seorang perempuan ingin salat, wajib bagi perempuan untuk menutupi daripada auratnya, yang mana auratnya perempuan di dalam salat yaitu seluruh badan kecuali wajah dengan tangan. Jadi perlu diperhatikan, yang namanya wajah itu, rambut itu tidak termasuk. Jadi ketika perempuan salat harus memperhatikan supaya rambutnya tidak terlihat, begitupun juga telinganya tidak terlihat. Yang namanya wajah juga, dagu di bawah ini, di bawah dagu ini bukan termasuk daripada wajah. Maka ketika perempuan atau istri kita atau keluarga kita, ibu kita, ketika melaksanakan sholat, baiknya diperhatikan masalah bawah dagu ini. Kadang perempuan memang pakai mengkena,
tapi mengkenanya di situ terlalu narik ke bawah sehingga terlihat di sini auratnya. Nah, ini menyebabkan tidak sah ketika sholat bagi seorang perempuan. Itu bagi perempuan. Jadi perhatikan nanti kita pulang ke rumah istri kita bagaimana pakai mengkenanya, pakai telekungnya bagaimana. Perhatikan rambutnya jangan sampai ada yang keluar. Ini juga perhatikan. Ya, kemudian di bawah dagu ini juga diperhatikan. Kemudian tangannya juga. Jangan sampai tangannya itu terlihat. Yang boleh terlihat hanya pergelangan tangan. Selain pergelangan tangan tidak boleh terlihat. Hanya pergelangan tangan. Selain pergelangan wajib ditutup. Wajib ditutup. Makanya zaman sekarang ini ada model mengkena yang mana mengkena itu ada tali yang dikaitkan ke jari supaya tidak merosot. Dan juga perlu diperhatikan kakinya perempuan itu wajib ditutupi ketika sholat. Jadi yang tidak wajib ditutupi hanya wajah dan kedua telapak tangan. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian wala yajibu 'alal amah wa zakar. Nah, itu kalau wanita yang merdeka. Sekarang kalau wanita yang tidak merdeka atau hamba sahaya. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi hamba sahaya. Dan juga auratnya laki-laki itu satru ma baina surra wa rukbah faqat, yaitu menutupi antara pusar dengan lututnya saja. Itu aurat kita dan aurat wanita budak atau wanita yang hamba sahaya. Maka auratnya itu menutupi antara pusar dengan lutut. Tapi afdalnya bagi seorang perempuan yang tidak merdeka atau hamba sahaya, dia menutupi seluruh badannya bagaikan daripada wanita yang merdeka. Dan kalau kita laki-laki, sholat itu bagaimana? Memang sholat tidak masalah, hanya pakai celana menutupi auratnya, yaitu dari pusar sampai lutut, itu sah. Tapi kategorinya tidak beradab, tidak ada akhlaknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini selain berakhlak dengan sesama manusia, juga harus kita berakhlak dengan Allah, terutama di dalam sholat kita. Jadi ketika ada orang sholat pakai sarung saja, sah, no problem, tidak ada masalah. Tapi bagusnya bagi laki-laki itu pakai komisun, pakai gamis, ataupun pakai pakaian yang rapi. Ada pakaian khusus untuk sholat, pakai gamis. Rasulullah itu kalau sholat pakai gamis. Wa imamah, pakai imamah Rasulullah SAW. Wa izar, pakai sarung. Sunnah sholat kalau misalkan ada sarung, pakai sarungnya. Tapi ketika kita kerja tidak masalah. Yang penting pakaian kita ketika sholat rapi. Kemudian waridaun, kalau misalkan kita ada sorban pakai rida, boleh disunnahkan kita untuk memakai daripada rida tersebut. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, itu pakaian kita ketika sholat. Paling rapi, serapi-rapi mungkin. Apalagi kalau hari Jumat. Karena hari Jumat itu lebarannya orang yang beriman. Karena kita ini ada lebaran per tahun, ada lebaran per pekan. Kalau lebaran per pekan itu hari Jumat. Maka ketika hari Jumat dia pakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki, yang berwarna putih. Jadi ketika kita nanti sholat Jumat, bagusnya ketika kita pergi untuk melaksanakan ibadah Jumat, itu pakaian kita pakaian putih, baju putih, sarung putih, atau langsung gamis putih, kopiahnya juga kopiah putih. Karena pakaian putih itu sunnahnya Rasulullah SAW. Di dalam hadis Rasulullah menyatakan, ilbasu libasakumul bid fa inna min khairi thiyabikum. Pakailah pakaian putih yang kalian miliki, karena pakaian putih itu adalah pakaian yang terbaik. Maka Rasulullah melanjutkan, wa kaffinu fiha mautakum. Ketika ada orang meninggal dunia, berikan dia kain kafan warnanya warna putih. Kira-kira ada nggak yang mau meninggal dunia kain kafannya warna hijau atau warna merah atau warna di situ warna pink? Dia demen warna pink. Wah, pokoknya saya kalau meninggal pakai kain kafan warna pink, kan tentu nggak bagus. Nah, begitupun juga ketika kita melaksanakan ibadah, lebih khususnya itu bagusnya melaksanakan pakaian yang berwarna putih, karena putih itu terlihat. Kalau kotor terlihat nyata. Tapi kalau pakaian hitam kita pakai di kerah-kerah kita nih nggak terlihat. Tapi kalau putih sekali pakai, nah langsung kelihatan kotor. Maka otomatis kita bakal menjaga daripada pakaian kita tersebut. Akhwani rahimakumullah.
Kemudian wa yajibu ayyakuna thawbul musalli tahiran. Di sisi lain dia harus menutupi aurat dan pakaiannya juga harus suci, tidak boleh ada najis. Kalau ada najis maka hukum sholatnya tidak sah. Dan juga wa badanuhu tahiran, dan badannya juga suci, tidak terkena najis. Nah, sekarang kita harus memperhatikan baju kita supaya suci, badan kita supaya suci, dan juga musallahu tahiran, tempat kita sholat itu juga suci. Kalau tempat sholat yang kita injak ketika sholat itu najis tidak sah. Tapi kalau sejajar dengan najis maka hukumnya makruh. Kita sholat, ya depan kita ini ada anak kita kencing, ya kencing. Misalkan anak kita ini sembarangan, masih kecil, masih bayi, kencing dia di karpet. Kemudian kita sholat mundur sedikit, itu namanya sejajar dengan najis. Apa hukum sholatnya? Sah selama tidak menyentuh najis. Tapi hukumnya di situ makruh. Ya, lebih baik ditinggalkan. Dan terkadang kita sudah menjaga pakaian kita harus suci, badan kita harus suci. Insya Allah selamat juga. Tempat kita sholat suci, kita punya sajadah khusus untuk sholat. Dan kadang tidak terasa najis tersebut kena dengan badan kita, terlebih khusus kena dengan pakaian dalam kita, daripada bekas kencing yang tidak tuntas. Ketika kita kencing tidak tuntas, maka ini menyebabkan ada tetesan, yang mana tetesan tersebut membuat najis kita punya pakaian dalam tersebut, sehingga kita bawa sholat. Ketika kita bawa sholat, sah nggak sholat kita? Nggak sah sholat kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, Inna ammata adzabal qabri minhu. Dan daripada paling banyak azab kubur itu dari kencing. Kenapa dari kencing? Kencing yang tidak tuntas. Makanya sunnah ada di dalam pembahasan fikih itu ada yang namanya istibra. Apa itu istibra? Yaitu membersihkan daripada bekas kencing. Ketika kita kencing jangan langsung pakai pakaian aja, apalagi kalau kita di jalan. Dan perlu diperhatikan, jangan juga ketika kita melakukan buang air kecil, jangan berdiri, karena ketika kita berdiri itu akan gampang sekali untuk terciprat ke dalam pakaian kita. Makanya bagusnya ketika ada masjid, ketika ada mushola, jangan disediakan di situ tempat buang air kecil yang berdiri. Karena masjid ini identiknya dengan Rasulullah. Masjid, ya masjidnya Allah dan masjidnya Rasulullah. Maka bagusnya di dalam masjid itu melaksanakan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Ini kadang ada masjid, di masjid itu ada tempat menyediakan kencing berdiri, padahal kan tidak dianjurkan bagi seseorang untuk kencing dalam keadaan berdiri. Kalau misalkan dia karena penyakit tidak bisa, ya kita sediakan di dalam toilet, yang mana toilet duduk itu juga dia bisa laksanakan dalam keadaan kencing berdiri. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi perlu diperhatikan bagaimana cara kita menuntaskan buang air kecil kita. Itu yang pertama dengan berdehem. Biasanya ketika kita dengan berdehem itu tanahnu, bahasa Arabnya tanahnu, berdehem. Biasanya sisa-sisa yang keluar itu, sisa-sisa yang masih ada di dalam akan keluar. Nah, kemudian juga kalau misalkan kita merasa sepertinya masih ada, nah itu perlu dengan pijatan halus. Yang mana pijatan halus ini perlu diperhatikan. Menggunakan tangan kiri, telunjuk sama jempolnya diusap dari bagian batangnya tersebut, diusap nih pelan-pelan, nih begini pelan-pelan dengan sesuatu yang pelan-pelan. Kalau seandainya masih kita rasakan ternyata kayaknya masih ada, kalau kayaknya masih ada, kita coba duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri. Ya semoga itu bisa tuntas. Tapi seandainya juga masih belum tuntas, coba putar-putar. Coba putar-putar di kamar mandi kalau besar. Kalau kecil ya coba duduk berdiri, duduk berdiri. Tapi seandainya masih ada yang netes, ketika dia sudah melakukan itu, berarti di dalam kemaluannya ada yang rusak. Klepnya mungkin sudah agak longgar sedikit. Namanya di situ orang yang beser. Ketika orang beser boleh, dia sholat boleh, tapi wudhunya perlu diperhatikan. Wudhunya harus setelah masuk waktu. Dan harus wudhu untuk setiap sholat wajib. Untuk setiap sholat wajib harus wudhu. Kalau setiap sholat sunnah enggak.
Misalkan habis sholat wajib dia pengen sholat sunnah, nggak masalah. Intinya satu wudhu untuk satu wajib, itu kalau orang beser. Dan juga kemaluannya perlu diperhatikan. Wajib di situ di minimalisir daripada air yang keluar tersebut. Baik di situ kalau laki-laki kata ulama ditaksib, diikat. Nggak tahu apa yang diikat. Nah itunya diikat. Habis itu pakai pakaian yang sempit. Contohnya di situ zaman sekarang ini pakai hafizah, pakai pampers tersebut, pakai pampers. Ada pampers untuk ini untuk minimalisir ketika daripada najis supaya tidak tersebar kemana-mana. Itu kalau daripada laki-laki. Kalau perempuan yang namanya disumbal. Itu juga terkadang yang namanya beser itu terjadi juga bagi perempuan. Nah ini perlu perhatikan, wudhunya harus setelah sholat, setelah azan, dan juga melaksanakan sholat harus segera, tidak boleh ditunda-tunda. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang perlu diperhatikan ketika sholat, wa ayyastaqbilal qiblah, harus menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat apanya? Dada kita yang menghadap kiblat. Dengan dada. Jadi kalau wajah sunnah menghadap kiblat. Nah, makanya ketika kita salam, dada jangan ikut nengok. Jadi assalamualaikum warahmatullah, yang menoleh hanya wajah. Kalau dada jangan noleh. Kalau ketika kita wajah juga menoleh, maka sholat kita tidak sah. Assalamualaikum, assalamualaikum, maka otomatis dada ini tidak menghadap daripada kiblat. Kalau nengok-nengok, orang lagi sholat nengok-nengok gini, nengok ke kanan, nengok ke kiri, maka apa hukum sholatnya? Sah, tapi makruh. Sholat sambil nengok ke kanan, nengok ke kiri, ataupun nongak ke atas, lihat ke atas, nyungak, bahasa Palembang, nyungak, melihat ke atas, makruh. Yang sunnah itu melihat ke bawah, melihat ke tempat sujud. Ini kalau wajah. Dada kita perhatikan, jangan sampai di situ membelakangi daripada atau berpaling daripada arah kiblat. Kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah, summa yanbaghi ay yuhdira qalbi. Sudah suci pakaiannya, menghadap kiblat, hadirkan hatinya ketika sholat. Makanya kemarin kita pernah sebutkan, kita banyak-banyak doa, terutama doa minta supaya tidak terkena was-was daripada syaitan. Salah satunya paling tidak kita sebelum sholat baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, sampai habis kita baca. Sambil pegang dada kita juga boleh, tidak masalah. Ya, ini supaya kita tidak terganggu daripada was-wasnya syaitan. Hadirkan hatinya. Kemudian setelah hadirnya hati, wa yufarriqhu minal waswas. Ya, kalau misalkan ada was-was, dihilangkan, dikosongkan. Terutama daripada urusan dunia. Jadi ketika sholat, kelarkan dulu urusan itu. Ya, makanya sholat dalam keadaan lapar makruh. Kenapa sholat dalam keadaan lapar makruh? Misalkan ada nasi sudah datang, sudah disediakan. Sholat, pengen sholat, sudah masuk waktu sholat. Yang mana dulu? Sholat dulu atau makan dulu? Kalau misalkan kita mengejar jamaah, maka jamaah. Tapi misalkan jamaah bisa diajak tunggu, makan dulu. Karena kenapa? Karena sholat di hadapan makanan itu menyebabkan mikirkan makanan. Baunya sedap. Enak baunya, tumisnya enak, sambal caluknya enak. Nah, maka otomatis dia tidak konsen di dalam sholatnya. Maka ketika kita konsen di dalam sholat, inilah yang diharapkan, inilah yang dianjurkan, yang inilah yang membuat kita mendapatkan pahala. Begitu pun juga sholat ketika kita nahan kencing, atau nahan BAB, ataupun nahan buang angin. Maka gimana? Buang kencing dulu, buang air kecil dulu, buang air besar dulu, buang dulu anginnya, bagaimana? Buang dulu, karena sholat nahan tersebut hukumnya makruh. Kenapa makruh kata ulama? Karena membuat was-was, karena membuat tidak khusyuk di dalam sholatnya. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Fahudurul qalbi fi shalah wasirrul maqsud minha. Hadirnya hati kita ketika sholat itu adalah tujuan yang paling diharapkan. Rahasianya sholat itu hadirnya hati kita ketika sholat. Maka hadirkan hati kita. Wa qad anqada al-ijma' min al-ulama ala annahu la yuktabu lil abdi min salati illa ma aqalahu minha. Ulama sepakat bahwasanya seorang hamba sahaya, ya seorang hambanya Allah, itu sholatnya itu tidak diberikan pahala, la yuktab, tidak ditulis pahala bagi sholatnya
kecuali kalau misalkan sholatnya konsen, sholatnya ingat apa yang dia lakukan, apa yang dia baca, yang namanya hudur, hadir ketika sholat, dan khusyuk ketika sholat. Bagaimana caranya? Caranya mentadaburi. Apa itu mentadaburi? Meresapi makna Al-Quran. Bagaimana mau meresapi makna Al-Quran kalau kita tidak tahu artinya? Jadi perhatikan ketika kita sholat, minimal arti Al-Fatihah. Buka sekarang terjemahan Al-Fatihah ada, di gadget kita ada, di handphone kita ada, bahkan di masjid-masjid kita cari banyak sekali tafsiran terjemah Al-Quran. Maka kita pelajari Al-Fatihah supaya kita ketika sholat khusyuk. Contohnya ketika kita menyebutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau sholat kita tidak khusyuk, tidak dicatat pahala oleh Allah. Jadi rugi. Kita sholat tapi tidak ada pahalanya. Kenapa? Tidak ada hadir. Memang hadir jasadnya di Masjid Agung, tapi hatinya wallahu a'lam bishawab. Apakah masih di Pasar 16, apakah di kantornya, apakah di mana-mana, apakah di atas Ampera, merhatikan daripada keajaiban Palembang, keindahan Palembang, mungkin wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu hadirkan hati kita. Ya, salatnya sah salatnya, tapi tidak dapat pahala. Makanya dikatakan wa anna ma sallahu ma'al ghafla walau hukima bislihatihi billahi. Dan yang dia salat daripada salat asar tadi, ya dengan lalai, maksudnya lalai, tidak hadir hatinya. Memang sholatnya sah, nggak wajib godok lagi, nggak wajib ngulang lagi sholatnya. Tapi sayang tidak mendapatkan pahala. Bagaimana cara khusyuk, cara hadir hati ketika sholat? Hadirkan hati kita ketika wudhu. Ketika kita wudhu, hadir hati kita, maka insya Allah ketika kita sholat juga kita punya hati juga hadir. Maka di dalam perkataan huwa ilal ugubah aqrab. Ketika kita sholat tidak hadir hati atau tidak khusyuk kita punya hati, maka dapat bencana dari Allah itu lebih dekat. Ya, orang yang tidak sholat itu celaka. Fawailul lil musallin. Apalagi mentakhir sholat. Ya, selalu diterakhirkan sholatnya. Itu celaka dari Allah. Tapi kalau dia sholat tapi sholatnya lalai, itu bisa-bisa mendapatkan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah kita sudah ketahui kemarin tanggal 27 Rajab, ya malam Senin, itu adalah malam Isra wal Mi'raj daripada Nabi Muhammad SAW. Kita mengetahui hadiah terbesar dari Allah untuk Nabi Muhammad apa? Yaitu hadiah berupa sholat 5 waktu. Jadi kita sudah tahu kalau sholat itu langsung Allah wajibkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya langsung dari Allah. Beda sama yang lain. Kalau zakat melalui perantara malaikat Jibril, puasa melalui perantara malaikat Jibril, haji melalui perantara malaikat Jibril. Beda dengan sholat. Kalau sholat Allah wajibkan langsung, Allah panggil Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ketika sholat juga yang perlu diperhatikan yaitu harus mentakyin, harus memperhatikan ketika sholat, menentukan nama sholat. Ketika sholat wajib, yang wajib itu 3 perkara yang wajib diucapkan ketika sholat. Yang pertama kalimat usolli, yang kedua kalimat fardho. Yang namanya usolli ini adalah niat untuk masuk di dalam sholat. Fardho itu niat kewajiban, niat kefarduan di dalam sholat. Kalau sholat wajib ini, kalau kita katakan sholat wajib, nanti kalau sholat sunnah kita bahas. Ya, usolli fardho. Misalkan tadi sholat asar, maka asri ini yang namanya menentukan daripada sholat. Ini wajib, yang wajib. Jadi ketika ada orang sholat, usolli fardal asri, Allahu Akbar, tanpa embel-embel yang lainnya. Apa embel-embel yang lainnya? Usolli fardal asri. Nah, ini yang wajib 3. Embel-embel yang sunnah apa? Arba'a raka'atin. Ya, itu yang sunnah. Mustaqbilal kiblati. Ya, arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ya, kalau ma'muman hukumnya wajib, kalau ma'muman hukumnya wajib. Ini selain kalimat ma'muman. Jadi sisanya misalkan kita sholat sendiri, usalli fardal asri, ini 3 yang wajib. Sisanya arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, hukumnya di situ sunnah.
Nah ini kalau sholat wajib perlu diperhatikan. Kalau sholat sunnah cukup 2. Contoh pengen sholat duha, maka ketika pengen sholat duha cuma 2. Usolli duha, Allahu Akbar. Tapi yang perlu kita juga perhatikan, niatnya sholat itu sebelum takbir itu sunnah. Yang wajibnya kapan? Wajibnya itu pas takbir. Jadi pas takbir dibarengi dengan takbir Allahu Akbar, niat dalam hati. Ya, jadi ketika takbir hadirkan niat Allahu sholli fardhu Allahu Akbar. Jadi hadirkan. Bisa lisan berkata lain, hati juga hadirkan daripada niat salat. Kalau sebelum takbir hukumnya sunnah. Makanya ada sebagian pendapat atau sebagian kelompok yang mengatakan itu bid'ah, tidak bagus. Orang yang niat sebelum takbir itu tidak bagus, tidak sunnah. Ini kata ulama untuk supaya membantu hati bisa menghadirkan niat ketika takbir. Jadi ketika kita melafadzkan niat sebelum takbir itu membantu hati supaya bisa menghadirkan ketika takbiratul ihram. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika takbir juga angkat tangan, Allahu Akbar. Bagaimana angkat tangannya? Angkat tangan di situ sejajar dengan syahmatul udzun. Ini sejajar dengan apa? Yang di telinga ini ada seperti tetelan. Ini yang lembut-lembut seperti ada gajinya di sini. Nah, ini. Jadi sejajar Allahu Akbar. Yang sejajar jempolnya. Sejajar jempol. Kata ulama, menurut mazhab Syafi'i itu bukan nempel, tapi sejajar. Allahu Akbar. Ya, sejajar. Jadi gini, Allahu Akbar. Kemudian juga jarinya jangan terlalu rapat. Jangan terlalu longgar. Allahu Akbar, enggak. Jangan terlalu longgar, jangan terlalu rapat. Dan juga jangan terlalu tegak. Tegap, jangan terlalu tegak, tapi agak sedikit condong ke Allah. Jadi sedang, jadi longgarnya sedang, agak sedikit condong. Allahu Akbar. Jadi jempol ini sejajar dengan telinga. Ini telinga bawah. Kalau atas ini sejajar dengan kepala ini di atas. Allahu Akbar. Boleh Allahu Akbar, pas akbar stop di atas. Boleh juga pendapat yang kedua, Allahu Akbar, stop di bawah. Dan juga perlu diperhatikan, takbir itu jangan panjang-panjang. Ada orang takbirnya panjang, itu tidak sunnah. Ya, yang sunnah panjang itu bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama, tapi takbiratul intiqalah, takbir perpindahan. Nah, ketika kita mau ruku, mau ke ruku, dari berdiri mau ke ruku, maka itu sunnah panjang, seukuran sampai kita ruku. Biasanya itu juga nggak panjang. Yang panjang itu biasanya ketika kita sujud mau berdiri, maka panjangkan seukuran kita berdiri. Tapi perlu digarisbawahi, yang panjangnya bukan kalimat bukan, tapi Allah. Nah, Allah yang panjang itunya. Jangan A-nya A pertama dipanjangkan, hamzah yang pertama, alif yang pertama di kalimat lafzul jalalah, lafaz Allah, bukan Allah. Itu beda artinya. Ketika dia ngomong Allah, artinya apakah Allah ada? Nah, itu pertanyaan jadinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Apakah Allah itu ada? Itu jelas pelecehan bagi Allah. Ya, jadi yang dipanjangkan setelah lamnya Allahu Akbar. Nah itu. Jadi jangan Allah yang pertama ya, alif yang pertama dipanjangkan. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Baik itu salat wajib, baik itu salat sunnah. Takbiratul ihram jangan panjang-panjang, pendek-pendek. Jadi Allahu Akbar, jangan terlalu panjang. Ada orang yang dipanjang kemudian ditamtid. Apa ditamtid? Diberikan irama Allah. Nah itu makruh hukumnya. Ketika kita sholat, takbirnya diberikan irama supaya makmum menyangka bahwasannya yang imam ini orangnya suaranya bagus dan hebat, maka takbirnya panjang. Nah ini tidak dianjurkan, bahkan hukumnya makruh. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dan sunnah
takbir itu kencang, jangan pelan-pelan. Bagi imam, tapi kalau bagi makmum jangan kencang-kencang. Ini kadang kita perhatikan, ketika sholat ada saja makmum yang kencang takbirnya. Jangan. Yang boleh kencang itu kalau mau balik. Contohnya Masjid Agung ini mikrofonnya mati, yang sholat penuh sampai belakang. Imam ini suaranya kecil. Kalau dengar suara takbir imam, yang belakang nggak kedengeran, maka terpaksa ada yang namanya muballigh, orang yang menyampaikan muballigh. Maka ini sunnah kencang. Misalkan di belakang ada siapa, fulan, di belakang imam sop ketiga masih terdengar. Nah, di sop ketiga ini ada muballigh. Allah, kalau kita di Masjidil Haram itu biasanya ada muballigh. Tapi di saat itu sudah ada mikrofon, nah maka tidak masalah. Jadi muballigh itu boleh, misalkan tidak terdengar yang belakang, itu yang kencang. Kalau makmum yang lain jangan kencang. Ini kadang ada makmum yang lain kencang, apalagi pas berdiri dari sujud, dia susah berdiri nih. Dia berdiri susah, orang tua biar dia tahu Allah, minta bantuan sama Allah sampai kencang, Allahu Akbar. Nah, maka tidak sunnah untuk kencang. Nah, ini perhatikan, jadi pelan. Apa itu pelan? Sekiranya kedengaran oleh diri sendiri, jangan nggak kedengaran. Ketika wajib bacaan Al-Fatihah itu kedengaran diri sendiri, bismillah. Ingat, kedengaran diri sendiri, bukan kedengaran yang samping. Kalau kedengaran yang samping ini masuk kategori suaranya kenceng di dalam membaca daripada sunnah-sunnah atau kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dan juga setelah takbiratul ihram, bacalah di situ doa al-iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ataupun mau baca doa riwayat lain, ada sekitar 3 riwayat. Riwayat yang kedua yaitu yang sering mungkin kita sebagai mendengar, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ini doa iftitah. Sunnahnya habis itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnah pelan tapi kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah sampai habis. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua mendapatkan daripada keberkahan daripada pendahulu-pendahulu kita, terutama daripada imam-imam, pengajar-pengajar di Masjid Agung ini, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kehidupan kita ini di dalam kehidupan dunia ini sampai kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا مع اهل الكتر انثى وذكر. رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، واخلا اتقياء لما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون واكر بالرضا منك العيون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر والسر انت اكرم من ستر. وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابي الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع في رضاك ولا تولنا ولا انزواج ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.